ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غوث الثقلین قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عراق کا ایک قصبہ ہے جس کو فارسی میں گیلان کہتے ہیں اور عربی میں جیلان کہتے ہیں۔ اس قصبہ میں سرکار غوث پاک یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے وہ رمضان مبارک کی چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ لوگوں میں کشمکش تھا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا پھر 30 شعبان المعظم ہے۔ سارے لوگ علماء سے پوچھنے کے لیے گئے تو سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ نے آپ کی والدہ نے کہا کہ یقیناً آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کیونکہ میرا بیٹا عبد القادر جب سے پیدا ہوا ہے میرے تھن کا دودھ انہوں نے نہیں پیا ہے۔ سرکار غوث پاک نجیب الطرفین سید ہے، یعنی والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں یتیم ہو چکے تھے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمی ماحول اتنا پاکیزہ تھا کہ آپ جب مکتب پڑھنے کے لیے گئے تو ایک ہی بیٹھک میں آپ نے ایک پارے سے لے کر کے 18 پارے قرآن شریف استاد کو سنا دیا۔ سرکار غوث پاک نے جب 18 پارہ قرآن شریف استاد کو سنایا، استاد سن کر حیرت میں رہ گئے اور پوچھا بیٹا یہ تم نے کیسے یاد کیا؟ غوث پاک نے جواباً ارشاد فرمایا کہ استاد محترم یہ میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کیا۔ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ 9 دن تک تھا تو میری ماں جب بھی نماز پڑھا کرتی تھی اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تہجد کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تو میں نے اپنے ماں کے پیٹ سے سن کر اس کو یاد کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے اور کرامتیں آپ کی ظاہر ہوتی گئی، بہت ساری کرامتیں۔ آپ جب کھیلنے کے لیے چلتے تھے تو آپ کا کھیل جو ہے بالکل الگ ہی ہوا کرتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، آپ درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے، کلمہ توحید کا ورد کیا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے آپ ایک جانور کے پشت کو پکڑتے ہیں تو جانور بزبان گویائی یعنی کہ انسانی زبان میں جانور یہ کہتا ہے عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ تم میرے پیچھے ہی گھومو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی چھت سے عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے جو حجاج اکرام ہیں ان کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ بہت زیادہ کرامتیں آپ سے صادر ہوتی ہیں۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی چھت سے عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے حجاج اکرام کا نظارہ دیکھ لیا، ماں کے سامنے جو ہے یہ سارا معاملہ سنایا، ماں کو آ کے سنایا، ماں نے کہا بیٹا کسی سے یہ بیان مت کرنا۔ سرکار غوث پاک بڑے ہوتے گئے، 18 سال کی عمر شریف جب سرکار غوث پاک کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماں سے اجازت لی، ماں سے کہا ماں میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج ان پیروں کو، ان جاہل پیروں کو سبق سیکھنا چاہیے سرکار غوث پاک کی سیرت اور آپ کی زندگی سے کہ غوث پاک مادرزاد ولی ہونے کے باوجود بھی، ماں کے پیٹ سے ولی ہونے کے باوجود بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے جو ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، لیکن یہاں تو سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہیں، اس کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جو جاہل پیر بغیر پڑھے لکھے اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں انہیں سبق لینا چاہیے سرکار غوث پاک کی زندگی سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرامتیں ظاہر ہونے کے باوجود بھی آپ علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، عالم بننے کے لیے، فاضل بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے بڑے مدرسوں کے طرف کا رخ کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے اجازت لی، ماں نے اجازت دے دی بیٹا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک قافلے کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور
माँ जो है उनके हक के 40 अशरफिया उनके कुब्बे मुबारक में सिल देते हैं, बेटा जब भी तुम्हें भूख लगे, प्यास लगे या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन 40 अशरफियों का इस्तेमाल करना। लेकिन सरकार गौसे पाक जब अपने घर से चल देते हैं, जब अपने घर से जाते हैं, माँ से अहद लेते हैं। माँ ने अहद दिया, माँ ने वादा दिया। माँ ने कहा बेटा हर हाल में झूठ मत बोलना, झूठ का सहारा कभी मत लेना। और सरकार गौसे पाक उस काफिले के साथ हो लेते हैं। जब हमदान के सरजमीन से, हमदान के पहाड़ों से वो काफिला गुजरता है तो डाकू आपके काफिले के सारे साजो सामान को लूट लेता है। आपके साथ जितने लोग हैं उनको जख्मी भी करते हैं और उनके सामान लूट लेते हैं। एक डाकू गौसे पाक के करीब में आया और आकर कहने लगा बेटा तुम्हारे पास कुछ है? सरकार गौस पाक ने कहा हाँ मेरे पास तो 40 अशरफिया है। सरकार गौस पाक को पकड़कर वो डाकू के सरदार के पास लेकर गया और कहा कि इस बच्चे का, इस लड़के का दावा है कि इसके पास 40 अशरफिया है। डाकू का सरदार ने कहा कि बताओ क्या यकीनन तुम्हारे पास 40 अशरफिया है? सरकार गौसे पाक ने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। फिर वो डाकू के सरदार ने कहा बताओ तुम्हारे पास 40 अशरफिया कहाँ है? गौसे पाक ने कहा मेरे कुब्बे में सिला हुआ है। जब कुब्बे को खोला गया तो देख रहे हैं कि यकीनन उसके अंदर 40 अशरफिया मौजूद है। सरकार गौसे पाक की इस ईमानदारी को देखने के बाद वो डाकू के सरदार ने कहा कि अगर आप चाहते तो ये 40 अशरफिया बचा भी सकते थे झूठ बोलकर, लेकिन आपने सच क्यों बोला? गौसे पाक ने कहा जब मैं घर से निकला था, माँ से वादा लिया था, माँ ने अहद दिया था। माँ ने कहा था बेटा जैसा भी वक्त हो, जैसा भी सिचुएशन हो, किसी भी हाल में झूठ मत बोलना। मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला। जब सरकार गौसे पाक की ज़बान से इतनी बात सुनी तो वो डाकू का जो सरदार था उसने कहा तुम अपने माँ से किए हुए वादे के वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तो वो खालिक कायनात जिसने हम और आप और सबको पैदा किया है, हम उसकी नाफरमानी की। कितने लोगों के मालो ज़र को हमने लूटा है, कितने लोगों को विधवा किए हैं, कितने लोगों को कत्ल किए हैं। लिहाजा क्या हमारी माफ़ी हो सकते हैं? क्या अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है? तो गौस पाक ने फरमाया कि यकीनन अगर तुम तौबा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, क्योंकि हदीस रसूल है, हुजूर ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, बेशक गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। गौसे पाक के दस्ते मुबारक पर वो तमाम डाकू तौबा करते हैं और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में तौबा करने के बाद वो तमाम के तमाम डाकू अल्लाह के वली बन जाते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ के सरजमीन पर पहुँचे। आपने इल्म दीन हासिल की, आलिम बने, फाजिल बने, मुफ्ती बने, इल्म तसव्वुफ भी हासिल किया। तमाम उलूम व फ़नून को हासिल करने के बाद जंगलात की तरफ सरकार गौसे पाक निकल गए और ये अहद किया कि मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो। अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा मैं नहीं खाऊंगा। 25 साल की उम्र तक सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है दरख्तों के पत्तों को चूस कर अपनी जिंदगी को गुजारे। अपने नफ्स के साथ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद किया और नफ्स के साथ इस तरीके से जिहाद किया कि नफ्स जो है एक इंसानी शक्ल में कभी कभी सरकार गौसे पाक के पास आकर ये अर्ज करते थे हुजूर हम आपके गुलाम हैं, अब खा लीजिए। सरकार गौसे पाक ने कहा मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। सरकार गौसे पाक के जो पीरो मुर्शिद है हजरत अब्दुल्ला मखजूमी रज़ी अल्लाह, अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह तआला आपको जो है लेकर जाते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं। लजीज खाना आपके लिए तैयार किया जाता है और उसके बाद खाने का लुत्फ़ा जब आपके सामने पेश किया जाता है, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो। हजरत अबू सईद मखजूमी ने कहा बेटा ये अल्लाह की ही रज़ा है, अल्लाह चाहता, अल्लाह का हुक्म हुआ मैं आपको जंगलों से लेकर आऊं और आपके लिए लजीज खाना बनाऊं। तो फिर जो है सरकार गौसे पाक खाना शुरू किए। आला हजरत इसी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह चाहने वाला तेरा। हजरात उसके बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ایک مرتبہ آپ مسجد کے اندر آرام فرما رہے تھے، رسول کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے